ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст мустақиман манзури шумо. дар студия Малуҳат Назаршозода ва Манучер Маҳкамов. Салом. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон, ки дар 23-юмин бозиҳои олимпия дар шаҳри Париж иштирок мекунанд, вохӯрӣ анҷом доданд. гузориши ҳамкасбони мо дар ин бора. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон, ки дар 33-юмин бозиҳои олимпӣ дар шаҳри Парижи Фаронса иштирок мекунанд, вохӯрӣ анҷом доданд. дар вохӯрии мазкур дар баробари варзишгарон, роҳбарияти Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, федератсияҳои варзишӣ ва мураббиён ширкат намуданд. хотиррасон менамоем, ки аз санаи 26 июл то 11 августи соли равон дар шаҳри Парижи Фаронса бозиҳои 33-юми олимпӣ баргузор мегарданд. дар ин чорабинии муҳими варзишӣ, ҷумҳурии Тоҷикистонро 14 варзишгар аз рӯи 6 навъи варзиш: ҷудо, бокс, тейквондо, гӯштини тарзи озод, шиноварӣ ва варзиши сабук муаррифӣ хоҳанд кард. дар баромади худ раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қайд намуданд, ки варзишгарон дар чунин чорабиниҳои бонуфузи варзишӣ на танҳо бо касбият ва қобилияти фавқулода, балки бо хушахлоқӣ ва рафтору кирдори намунавӣ низ муаррифгари меҳан ва фарҳанги хиш мебошанд. инчунин қайд гардид, ки дастгирии ҷавонони ватандӯсту меҳанпараст, аз он ҷумла варзишгарон, ҳамеша дар мадди назари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, баҳри инкишоф ва сайқали варзишии онҳо дар мамлакат тамоми шароитҳо муҳайё мебошанд. изҳори боварӣ карда шуд, ки дар оянда варзишгарони тоҷик аз худ маҳорати баланди касбӣ нишон дода, шумораи роҳхатҳоро ба чунин мусобиқаҳои бонуфуз бештар месозанд. таъкид шуд, ки варзишгароне, ки дар бозиҳои олимпии Париж 2024 сазовори зинаҳои ифтихорӣ мегарданд, аз номи раиси шаҳри Душанбе бо хонаҳои 3, 2 ва 1 ҳуҷрадор аз пойтахти мамлакат сарфароз гардонида мешаванд. дар охир раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ парчами кишварро ба Темур Раҳимов, парчамбардори дастаи варзишгарони Тоҷикистон, тақдим намуда, ба ҳамаи онҳо барору музаффарият таманно намуданд. сазовор истиқбол гирифтани ҷашни пурифтихори миллат 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҳисси баланди ватандӯстии сокинони мамлакат дарак медиҳад. бо ин мақсад дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар корҳои ободониву созандагӣ дар сатҳи хуб ба роҳ монда шуда, бо иқдому дастгириҳои соҳибкорони ватанӣ ва сокинон ҳудуди шаҳр рӯз аз рӯз ободу зебо гашта истодааст. аз раванди корҳои созандагӣ дар шаҳри Бохтар ҳамкоронамон Шаҳлой Аҳмадхон ва Фирӯзҷон Қурбонов гузориш медиҳанд. бо мақсади дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи амалии дастуру супоришҳои пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти анҷоми корҳои созандагиву бунёдкорӣ сокинону соҳибкорони ватандӯсти шаҳри Бохтар азм гирифтанд, ки кӯчаву маҳал ва макони зисти хешро обод ва инфрасохтори заруриро дар сатҳи маҳал муҳайё созанд. бо назардошти ин, дар маркази вилоят ҷиҳати беҳтару хубтар намудани сатҳи рӯзгори сокинон тадбирҳои судманд андешида шуда, дар раванди корҳои ободонӣ, бунёди биноҳои замонавии ташкилоту муассисаҳо, иншоотҳои баландошонаи истиқоматӣ, таъмири роҳ, чароғонкунӣ, сохта ба истифода додани бинову иншооти маишиву хизматрасонӣ, сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ ба таври васеъ ба роҳ монда шуда, корҳо дар ин самт бо маром ҷараён дорад. در شهر باختر طبق نقشه چهاربین‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر و پیشواز جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 270 عدد بنای انشاءات‌ها با نقشه گرفته شده بود و روزهای نزدیک از جانب مجلس وکیلان خلق شهر باختر با 30 عدد انشاءات‌هایی که ارزشمند میباشند بر روی خط بنای انشاءات‌های جشنی داخل کرده شده. در امروزه با نقشه گرفته شده 300 عدد. قید کردن ضرور است که در دایره نقشه چهاربینی‌ها مورد استفاده قرار دادن مرکزهای سودا، خدمت‌رسانی، ساختمان انشاءات‌های سایه اجتماعی، خانه‌های بلند آشیانه،
کارخانه‌های صنعتی، تشکیل جای نوی کاری که یکی از هدف‌های اساسی امروزی مقامات محلی میباشد. با این مقصد ما البته نقشه گرفتیم که در سال جاری یک چند کارخانه‌های صنعتی رو در دایره برنامه دولتی رشد ساحه صنعت سال 2022-26 مورد استفاده قرار داریم و باوری کامل داریم که تا آخر سال باز یک چند بنای انشاءاتی که بناهای استخدامی مورد استفاده قرار داده میشد. جهت اجرای سری وقتی و با صفت انجام دادن لایحه‌های معماری ده‌ها متخصصان و بیناکاران جوان به کارهای ساختمانی جلب گردیدند. به گفته مسئولین کارهای ساختمانی طبق دستور و سپارش‌های رهبری دولت مطابق به معیارهای زمان معاصر به راه مانده شده. همزمان در سال روان از انشاءات‌های خرد و بزرگ معیشتی که تا به امروز مورد بهره برداری قرار داده شده است بیش از 40 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی و 150 نفر با جای کار موسمی تامین شدند. بنای انشاءاتی که در دوره جشن 35 سالگی مورد استفاده قرار داشتند در آنها زیاده از 1000 جاهای کاری پیش بینی شده است و باوری کامل هم داریم که چنین جاهای کاری البته تامین کرده میشه و شهروندان ما با معاش خوب تامین خواهند شد. لازم به ذکر خاص است که همه ساله تعداد اهالی در شهر باختر افزایش یافته، طلبات به خانه‌های استقامتی بیشتر گردیده است. از این لحاظ ضرورت وسعت دادن تدبیرهای سازندگی بهره فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی به ساکنان به میان آمده است. مسئولین شهر در همکاری با صاحبکاران فعال آبادگری وطن طی چند سال است که این را به نظر گرفته طبق لایحه معماری در هر گوشه و کنار شهر خانه‌های بلندآشیانه زمانوی بنیاد می‌کنند. از جمله در محله سبحان رحیموف بینای بلندآشیانه از طرف صاحبکاری محلی که عبارت از 14 آشیانه است بنیاد شده ایستاده است. بینای مذکور دارای 312 حجره بوده. بعد پورا به اتمام رسانیدن آن در آشیانه یکم باغچه برای کودکان، مرکز خدمترسانی و همچنین در شفت آن توقفگاه ماشین ها نیز در نظر داشته شده است. بنا از روی لایحه کارخانه واحد دولتی لایحه‌کار شهر دوشنبه بنیاد گردیده. کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیت محدودی نسیم اسدالله بر عهده دارد. در بنیاد انشاءات مذکور بیش از 95 نفر ساختمانچی محلی به کار جلب گردیده. طبق نقشه در سال روان مورد استفاده ساکنان قرار داده می شود. همزمان در محله عمر خیام نیز بنیاد چنین انشاءات ضروری ساخته می شود. طبق لایحه معماری انشاءات ساخته شونده از 5 قسمت اساسی عبارت بوده. کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیت محدودی مناره بر عهده دارد و در نظر است که ساختمان یکی از قسمت‌های بنا در سال 2025 به انجام رسانیده شده پیشنهاد مردم خواهد گشت. هدف اساسی شرکت ما ساختمان بناهای بلند آشیانه میباشد که بلند آشیانه و با نرخ‌های دسترس با شرایط‌های به‌نهایت مفید برای زیست و زندگی اهالی میباشد. اینجا زیاده است 10 بلاک بناها میشود، یعنی یک شهرک میشود و یک حرکت میکنیم که این جایی که ساختمان رفته است یک شهرک به‌نهایت زیبا شود و شهرک زمانوی شود. در آینده چنین ساختمان‌ها را باز هم زیادتر می‌کنیم و اندکی هم باشد سهم خود را در پیشروی وطن عزیز خود گذاریم. انشاءات مذکور 14 آشیانه میباشد که در هر آشیانه از 6 کوارتیر عبارت میباشد. ما همین ساختمان را تا سال 2026 به انجام میرسانیم که در یک پلشتکه به زبان ساختمانی در یک پلشتکه این 12 کوارتیر عبارت میباشد که عموم 150 کوارتیر می باشد که ما این رو به انجام راسته به مردم پیشنهاد میکنیم که برای زیست در انشاءات مذکور 14 نفر ساختمانچی محلی کار و فعالیت میکنند. ما کارگران رو با خوراک گرم تامین میکنیم، سر وقت معاش اینا رو پره میتیم. بعد انجام دادن ساختمان در نزد بنای ساخته شده ما کوشش به خرج میدیم که جای ماشین گذاری کنیم، جای نشست آدمان کنیم و جای بازی کودکان رو تشکیل نماییم. بنابر اطلاع مسئولین شعبه معماری و شهرسازی شهر باختر احتمال می رود که تا جشن 35مین سالگرد استقلال کشور شماره انشاءات جشنی افزایش یافته. با شرافت تشبس‌های جشنی فرزندان آبادگر کشور در روند کارهای ساختمانی صدها نفر جوانان بی‌شغل به جای کار و مزد بلند تامین گردیده. همزمان با افتتاح انشاءات مذکور حجم استحصال محصولات محلی نیز افزایش خواهد یافت. در این صورت می توان کارخانه و کارگاه‌های وطنی را با اشیاء خام خودی
تامین گردانید و همزمان محصولات تولیداتی تا حد نهایی در حدود شهر آماده و پیشنهاد اهالی گردانیده می شود. گزارش شهلای احمد خان فیروزجان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر باختر. با مقصد تأمین فراوانی بازار استعمالی، کشاورزان جماعت دهات توگرک ناحیه واسه در زمین‌های دامنه‌کوه نمک خواجه مومن با گذراندن کشتی تکراری تلاش دارند حاصل خوب محصولات کشاورزی به دست میارند. خواجه نظریف در همین خصوص شرحی بیشتر دارد. 15 کیلو دیتا. آب خنک پنج شمالی فورم کوهی نمک خواجه مومن و زحمت مرد دهقان در این دامنه کوهی نمک انا همین گونه محصولات ها شیرین و از لحاظ اکولوژی تازه پرورش یافتند. اما که میمون دوست طول یک چند سال می شود که این زمین ها رو استفاده می نماید. حاصل خوب به دست می آورد. از فایده زمین با قناعتمندی گپ می زند. یکم حاصل گندم کام. دو بونکر یک 5 خوبچه 6 خوبچه گرفتیم گندم. های شکر خوجگیده میرسه. حالا جرا بعد اور چی گرفتیم؟ کا گرفتیم؟ سفیلش کا. اینا بعد جفت کیم اینا کشی تکراره جگوری کم جگوری نمی خطویی. 35 کیلو آوردیم شنودیم اینا جگوری هم خریب ایزونی بلند شده است. کم تر علاوه لغت که اینا همسورا تقسیم کیم چوبک کشته. بعد چوبک جرا چی میتیم؟ دورو میتیم اوزخا. درآمد جگوری نه جگوری را میچینیم میگیریم جورا تو 4 تونه 4.5 تونه جگوری سوتا میگیریم نمیفروشم نکی آرد میکنم میارم خونه دا گورا میتونم بعد نه جیکشا میفروشم برگشا همسورا میگیرم. در این زمین ها مهمان دوست سید احمدوف اولوی کار میکنند. به قدر زمین رسیده هر یک وجب آن را ثمرناک استفاده میبرند. در این زمین جواری مکه کشتی دوم است. مهمان دوست فایده کشتی تکراری زمین را دیده است. او میگوید که کشتی تکراری این فایده صاف برای دهقان است. در کارکرد بین ها همسایه ها را به کار موسمی جلب نموده است. در کارهای صحرایی او را همسرش همراهش است. همراه مهنت کرده از برکت زمین زندگیشان به مشکلی با قناعتمندی و خرسندی گذشته ایستاده است. چند ساله که همینجا عبرت از زندگی میکنیم. بچه‌ام قطع مردکم قطع کلنو قطع هم کسا همین پامیدور میکنیم با درینگ بلگاری و همه چی میکنیم سودا دا میبریم سودا میکنیم. زندگی همین صبح تربوز خربوزه را و کروب گشنی چند ماشه تخمش هم میگیریم خلطه میکنیم مینوسیم میمونیم کی در کار خانه میآید سراغ کده میآید. اپای سایرم کروب دارن گشنی دارن خربوزه چی دارن تخم دارن گفته کی دباشا میتیم. در زمین های خوجگی های دهخانی حدود دهات توگرک ناحیه واسه مثل امک مهمان دوست این شب و روزها خوجگی داران مشغول کشتی تکراری می باشند. برای کشتی تکراری شرایط امکانات های مساعد فراهم آورده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. در جماعت دهات سامان شهر حصار اویله زیویفو با مقصد قانع ساختن طلبات اهل خانواده با محصولات تر و تازه کشاورزی و گوشت و شیر با پیشرفت همه ساحه خوجگیداری اهمیت مخصوص ظاهر کرده قطعه زمین نزد حوالگی خود را که 12 صدیک را تشکیل می‌دهد ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌برند. همکارمان بختیار قادرزاده از رفت ثمرناک استفاده بری زمین‌های نزد حوالگی در این اویله گزارش می‌دهد. همساله در قطعه زمین نزد حوالگی این اویله نمونوی نوهای گوناگون زراعت کشاورزی کش گردیده با انجام سریوقتی کارهای اگرتکنیکی و رعایت توصیه‌های عالمان ساحه از آن حاصل خوب میگیرند. سال روان از قطعه زمین نزد حوالگی 2 تن کارتوشکا، 300 کیلوگرم پامیدور، 500 کیلوگرم سبزی و نزدیک 2 تن سیب، 500 کیلوگرم زردالو جمع‌آوری نمودند و در موسم امسال نیز حاصلناکی خوب به نظر میرسد. اویله زیویف‌ها برای دسترس نمودن مواد غذایی از جمله گوشت، شیر و محصولات شیری اینچنین محصولات نیاز اول کشاورزی نیاز به بازار ندارند و از حساب مقصدناک استفاده بردن قطعه زمین نزد حوالگی و نگاهبین خوبی چاروای خرد و کلان که در منزل استقامتی پرورش می‌یابد تامین می‌نمایند. ما تا چندین سال شد که حرکت کردیم که از زمین نزد حوالگی حاصل خوب گرفته اهل اویله را در دوام سال با زراعت‌های خانگی تامین نماییم.
از آن جمله امسال در زمین نزد حولگی کارتوشکا، پیاز، سبزی، بخلجان، پمیدور، بادرینگ و دیگر زراعت‌ها کشت کرده شده است که حاصلش تا درجه اگر در حقیقت بگوییم بد نیست، می شود. عائله را تامین کرده میتواند. ممکن از حساب کارتوشک به فروش هم برآوردن ممکن. زحمت شبانه روزی، استفاده مقصدناک هر وجب زمین و گرفتن دو سه حاصل از قطعه زمین نزد حولگی احتیاجات اهل خانواده ساکن دهه مرتفع جماعت دهاتی سامان شهریسار قانع گردانیده از حساب فایده سطح زیست و زندگانی خود را بهتر و خوبتر می‌سازند. در اساس سپارش‌های دستور پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که امروزها یکی از سمت‌های مهم کشورمان این تامین امنیت اوضاع‌خواری کشور میباشد، جماعت دهات سامان دستورالعمل خویش نموده بهر ثمرانок استفاده زمین‌های نزد حولگی در حدود جماعت کارهای فهمیدنی را براه مانده ایستاده است. مخصوصاً آزمون جمهوریوی دهات بهترین، محله بهترین، خانه بهترین امروز که طبق نظامنامه کارها رفته ایستاده است. در بسیاری دیگرها کارهای فهماندهی و در صفت ثمرانок استفاده زمین‌های نزد حولگی گرفتن حاصل‌های خوب اینچنین از حساب میوگی‌ها خوشنمودن میوه چون که سال بنیاد میوگی‌ها نقص شده از زردآلو، شفتالو، گیلاس، آلوچه دیگر میوه‌ها نقص شده حاصل خوب دادن. از این حساب خوش کردن میوه‌ها براه مانده شده است که در اکثریت خانه‌ها از حساب این میوه‌ها خوش کرده برای زمستان گذرانی ذخیره کرده شده ایستاده است. در قطعه زمین نزد حولگی همزمان 5 بیغ درخت سیب نوی خوبانی، 4 بیغ درخت زردآلو و 7 بیغ درخت انگور حسینی موجود است که از آن همساله تا 4 تن حاصل میگیرند. ساکنان شهر ایسار جهت تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی تأمین امنیت اوضاع‌خواری سهم نظر است گذاشته. جهت زیاد نمودن اقتدار استحصال محصولات کشاورزی از شرایط و امکانات موجوده ثمرانок استفاده میبرند. اهل عائله از حساب حاصل فراوان درختان سیب، زردآلو، انگور این قطعه زمین نزد حولگی فایده خوب به دست می‌آورند. تشبس‌های راهسازی و تجدید راه‌های اتومبیلگرد محلی در شهر اسفر ادامه داشته توسط اجرای این عمل باشندگان جماعت دهات خاناباد سعی دارند که در آبادانی محل حصه‌گذاری کنند. این تدبیرهای سازندگی در چارچوبه نقشه چهاربینی‌های جشنی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی کرده می‌شوند. گزارش در این خصوص. در پیروی از عملهای سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دایره نقشه چهاربینی‌های بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مردم سازنده و آبادکار شهر و دهات اسفر با وسعت کارهای آبادانی و سازندگی کمر همت بستند. در این روند ساکنان جماعت دهات خاناباد نیز به پیشواز جشن تاریخی در کارهای آبادانی و سازندگی سهم ارزنده گذاشته ایستادند. با دستگیری این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر جلب صاحبکاران و ساکنان برای آبادانی محل جهد و تلاش کرده ایستادند. از جمله با تشبث و اقدامات سازنده مردم، سهمگذاری صاحبکاران وطندوست و ساکنان سخاوت پیشه، سعی و کوشش و سهم ساکنان آبادکار دهه خوشاباد، تعمیر و از نفسازی و منفرش کردن زیاده از 1.5 کیلومتر راه دهه با مرام ادامه دارد. ساکنان دهه خوشاباد نیت دارند که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز 1.5 کیلومتر دیگر را منفرش کنند. در کارهای منفرش کنی تکنیک و تجهیزات و کارمندان مؤسسه دولتی نظارت راههای اتومبیلگرد شهر اسفر جلب گردیده آنها نیت دارند بهر صفتاً اجرا نمودن کارها مساعدت نمایند. استقلال دولتی برای مردم تاجیکستان همچون نعمت به‌بها و دستاورد ارزشمند به حساب می رود. محض با شرافت استقلالیت تاجیکستان مستقلیت و صاحب اختیاری به دست آورده در عرصه جهانی نفوذ و موقع شایسته و نمایان پیدا کرد. در همین زمینه با تشبث شورای سابقه‌داران حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در موضوع استقلالیت و حفظ دستاوردهای آن در ناحیه میر سعید علی حمدانی ولایت ختلان چاره‌بینی دایر گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان.
чорабинии тантанавӣ дар толори филармонияи мардумии ноҳияи мир Саид Али Ҳамадонӣ таҳти унвони истиқлолият ва ҳифзи дастовардҳои он бо ташаббус ва иштироки намояндагони шӯрои собиқадорони ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия баргузор шуда, дар ҷараёни он ҳамчунин роҳбарияти ноҳия, намояндагони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, аҳли илму фарҳанги кишвар, адибон ва роҳбарону намояндагони ташкилоту идораҳои ноҳия иштирок ва суханронӣ намуданд. Дар аснои пешниҳоди баромаду маърузаҳо аз таърихи давлатдории тоҷикон ва марҳилаи душвору пурпечутоби ташкили давлати навини Тоҷикистон ва ба дастории истиқлолияти давлатӣ ёдоварӣ карда шуд. Зикр гардид ки дар эъмори давлати демокративу ҳуқуқбунёд расидан ба истиқлолу ваҳдати комил ва таъмини сулҳу оромии сартосарӣ дар мамлакат нақш ва корнамоиву қаҳрамониҳои беназири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон басо бузургу арзишманд аст. Бо ташаббуси сиёсати сулҳпарваронаи президенти маҳбуби кишвар сулҳу истиқлолияти пойдори мамлакат ва Тоҷикистони соҳиби истиқлолро ҷаҳониён эътироф карда, таҷрибаи сулҳофарии миллати тоҷикро мавриди омӯзишу пайравӣ қарор додаанд. қайд гардид ки яке аз ҳадафҳои асосии таъсис ва фаъолияти ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон тарғиби ғояҳои ватандӯстона, ҳифзу муаррифии ваҳдату истиқлолият ва дастовардҳои он дониста мешавад. моҳи сентябри соли ҷорӣ мардуми шарафманди Тоҷикистон ҷашни милливу муқаддас солгарди пойдории истиқлолияти давлатиро ҳамчун рамзи соҳибдавлатӣ ва ифтихору эҳтиром аз дастовардҳои арзишманди ин неъмати бебаҳо таҷлил мекунанд. давоми беш аз 13 сола ки мардуми Тоҷикистон аз шаҳди истиқлол баҳраманд ҳастанд, дар ин муддат тамоми соҳаҳои давлатдории миллӣ ба таври бесобиқа рушд намуд. сатҳи камбизоатӣ коҳиш ёфта, некуаҳволии мардум ба тадриҷ боло рафт. фарҳангу тамаддуни пурғановати тоҷикон ба оламиён муаррифӣ гардид. ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ нуфузу мавқеи шоиста пайдо кард. ҳамкориҳо ва муносибатҳо бо кишварҳои олам тақвияту густариш ёфт, ки ҳамаи ин самараи истиқлолияти давлатӣ дониста мешавад. дар идомаи суханрониҳо таъкид гардид ки баҳри ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ аз ҳар фарди кишвар дарки худшиносӣ ва ҳуввияти миллӣ зарур арзёбӣ мешавад. тазаккур дода шуд ки дар ҳамин замина насли ояндасози кишвар наврасону ҷавононро бояд дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва арҷ гузоштан ба дастовардҳои миллӣ тарбия намуд ва ба ин васила метавон ояндаи боз ҳам дурахшони Тоҷикистони соҳиби истиқлолро таъмин намуд. бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор дар ноҳияи восеъ аз ҳисоби кормандони мақомоти назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор гурӯҳҳои кории муштарак таъсис дода шуда дар ташкилоту муассисаҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор санҷишҳо гузаронида мешаванд. дар ҳамин замина дар рафти санҷиш дар марказҳои тиҷорати ноҳия нишон дод ки аз ҷониби масъулин оддитарин қоидаҳои зидди сӯхтор риоя намекарданд. бо мақсади пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор, кормандони қисми 41 ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлати оташнишонӣ оид ба муҳофизат дар ноҳияи восеъ дар ҳамкорӣ бо шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восеъ ва дигар ниҳодҳои масъул корҳои ташвиқотиву тарғиботиро роҳандозӣ намуда, бо коргарону хизматчиён ҷиҳати риояи ҳатмӣ қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор дастурҳои иловагӣ бо машғулиятҳои санҷишӣ амалӣ мунтазам доир менамоянд. чунин як чорабинии мақсаднок нимаи аввали моҳи июл дар маркази тиҷоратии ноҳияи восеъ доир гардид. дар ин маркази савдо зиёда аз 600 нафар тоҷирон ва ҳазорҳо нафар шаҳрвандон ҳамарӯза дар муносибатҳои хариду фурӯши молу маҳсулот ба фаъолият машғул мебошанд. машғулияти санҷишӣ, фаҳмондадиҳӣ, бо садо додани бонки хатар, тадбирҳои наҷотдиҳӣ ва хомӯшкунии сӯхтор доир гашт. дар равиши амалиётҳо якбора фаҳмонидани сабабҳои сар задани сӯхтор, истифодаи оқилонаи таҷҳизотҳои таълимӣ иштирокчиён огоҳӣ пайдо намуданд. ҳамчунин муносибати эҳтиёткорона, кафолати пешгирӣ ва роҳ надодан ба ҳодисаҳои фалокатбори сӯхтор роҳандозӣ гардид. қайд кардан ба маврид аст ки равиши санҷиш нишон дод ки новобаста ба таъкиду ҳушдориҳо ва чораю тадбирҳои андешидашавандаи хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ махсусан бозорҳо мутаассифона оддитарин талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор риоя намегарданд. рафти санҷиш муайян намуд ки даромадгоҳҳои марказҳои тиҷорат ва роҳравҳои дохилии бозор ба талаботҳои зидди ҳодисаҳои сӯхтор ҷавобгӯ нестанд. дар натиҷаи чунин муносибати хунукназарона аз ҷониби баъзе аз масъулин ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ба амал омада ба ҳаёт ва саломатии одамон зарар ва ба ҷамъияту давлат зиёни моддӣ мерасонанд. дар ин санҷиш нисбати якчанд нафар шахсони масъул барои риоя накардан ба талаботҳои бехатарӣ аз сӯхтор санадҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд ва масъулони соҳа вазифадор карда шуданд ки дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин камбудиҳои ҷойдоштаро бартараф намоянд.
با مقصد پیشگیری چنین حادثه‌های ناخوش و تحکیم وضع بخطری از سوختار طبق طلبات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از حساب کارمندان مقامات نظارت دولتی بخطری از سوختار و دیگر خدمات و مقامات‌های دخلدار گروه‌های کاری مشترک تأسیس داده شدند. در دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها همین گونه سنجش‌ها برای مانده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. олимони донишгоҳи калифорния дар лос-анҷелеси амрико дар бораи шаклгирии системаи офтобии маълумоти навро кашф карданд. ба гуфтаи онҳо ин система дар марҳилаҳои аввали таърихи худ тамоман шакли дигар дошт. дар кинотеатрҳои ҷаҳон нахустнамоиши филми истеҳсоли синамогарони фаронса бо номи таътили пурнишод идома дорад. шарҳи чанд хабар